이정환입니다. 반갑습니다. 오늘 세미나는 물론 이름은 세미나지만 조금 더 편하게 저희 이제 미스터 투너팅과 홍콩에서 온 패트릭이 직접 경험했던 이제 외국의 진출 사례, 그리고 외국에서 보는 한국의 스타트업과 이 기업들과 어떻게 협업을 해야 하는지 이런 것에 대해서 자연스럽게 경험을 통해서 한번 얘기를 들려드리도록 하겠습니다. 우선은 시작할 때 간단하게 저희 클라이언트라는 회사가 무엇인지 아주 간단하게 설명드리고 바로 오늘의 세미나로 들어가겠습니다. 저희 클라이언트는 RFP를 분석하는 회사입니다. RFP라는 건 제안 요청서죠. 저희는 이제 AI와 데이터를 활용해서 빠르고 정확하게 입찰 공고를 매칭해서 분석해 드립니다. 지금 현재 다음과 같은 고객을 가지고 있고요. 저희는 올해 하반기에 지금 싱가포르, 홍콩, 이 동남아 등지에 진출할 계획을 가지고 있습니다. 저희만 진출하는 게 아니라 저희의 고객과 함께 성공적인 케이스를 만들고 싶은 것이 저희 클라이언트의 목적입니다. 그렇기 때문에 보신 바와 같이 아시아 입찰 산업 규모가 굉장히 큽니다. 한국도 200조 원이고 일본 790조 원, 싱가포르 80조, 중국은 뭐 말도 안 되는 숫자죠. 오늘과 같은 세미나를 이제 글로벌 진출 세미나를 열게 된 것도 이 글로벌 진출을, 한국 기업의 글로벌 진출을 함께 돕기 위해서 기획하게 됐고요. 다음 달에도 또 다른 세미나가 준비되어 있습니다. 오늘의 메인 이벤트인 미스터 두 너팅과 이제 패트릭의 입찰 성공 비하인드를 소개하겠습니다. 박수로 맞이하겠습니다. 네, 반갑습니다. 저는 미스터 투나띵이라는 캐릭터 브랜드를 운영하고 있는 주식회사 제이샤의 심영민이라고 합니다. 사실 저는 대구 사람입니다. 그래서 서울말 쓰려고 노력은 할 텐데 혹시나 이해가 안 되시면 말씀 주시면 다시 한번 부연 설명드리겠습니다. 감사합니다. Hey, 반갑습니다. 저는 Patrick Chung, the CEO of Oasis from Hong Kong. In fact, our group is handling both from marketing agency, advertising, brand management, IP management. So we currently have a lot of partners from overseas, including Korea, Japan, Taiwan, and also some from Europe. So it's my honor to have this opportunity to be here, and I need to thank my partner, Ms. Yumingshi Tepelnim. Yeah, thanks very much. 잠깐 부연 설명드리면 사실 패트릭하고도 저도 같이 일을 해봤고요. 패트릭은 이제 홍콩에 베이스를 둔 회사이고 주로 이제 아시아권 중국 쪽, 그다음에 마카오, 그다음에 홍콩, 그다음에 타이완 등지에서 비즈니스를 운영하고 있습니다. 네, 그러면 오늘의 일단 글로벌 입찰 성공기지만 좀 더 주제가 필요해서 저희가 주제를 같이 연구하던 와중에 저희도 패트릭님이 오늘 세미나는 이 주제로 하면 좋겠다. 왜냐하면 자기가 이런 주제로 지금 글로벌에서 많은 업체들과 일을 하고 있고 한국의 기업들과도 일을 하고 있기 때문에 이 스폰지, SPONGE 라는 키워드로 오늘 세미나를 순차적으로 진행하고 싶다고 말씀하셨습니다. 그래서 간단하게 이 스폰지가 뭔지에 대해서 패트릭한테 설명을 듣고 진행하도록 하겠습니다. Patrick, can you explain about this sponge? 감사합니다. Spongy. What is spongy? Spongy means absorb water. In Chinese, water is money. So spongy is getting money. Okay. I use this word is because each letters represent a meaning. Okay. First is S is strategy. So in what way we can do it? Second, P for partnership. Okay, all the guests here is our partner. Okay, so how we can have a constructive and
effective relationship to do the business. So, second word is P. O, what is O? Offering. So, I think here some of the guests is doing the technology business. Some of you may do the IP licensing business. So, these are all your offering. In our belief, so how can we make use of your offer put in place in our market? So this is the word of O. N stands for networking. Networking means including the partners, customer channel, your retail channel, or other resources just like government resources or any other partner resources. So all we classify as networking. The fifth word, goal, okay. Goal means money and finance, okay. When we start with business in overseas, okay, we have to be consider finance. That is your business plan, your P&L plan, and how to do your budget plan. Okay. And the last word is execution. Okay. I do think you all have experience and the expertise in doing business in Korea. But how about we do it in overseas? Is it the same rule and principle that we can apply, or we have to make use of some other local intelligence to make it happen? So these 6 letters work together is the way of getting money. 여러분 사실 이 전략이라 하는 게 굉장히 광범위하잖아요. 아 글로벌 진출 전략 너무 광범위한데 어떻게 시작을 해야 돼? 바로 여기 시작. 우리는 오늘 이왕 그 세미나를 연 거 좀 더 니치하게 시작하도록 하겠습니다. 그래서 전략을 어떻게 시작을 해야 할지 그것만 한번 다뤄보겠습니다. 우선 그럼 이 질문은 이제 우리 신 대표님한테 먼저 해볼까요? 네, 혹시 미스터 두 너띵의 초기 전략이 있었습니까? 해외 시장에 네, 맞습니다. 일단 저희가 저희 업을 좀 저희 스스로가 정의를 했을 때 그 캐릭터 컨텐츠는 이런 실물 제품과 달리 좀 유일한 장점이라고 할 수 있는 부분이 좀 지리적인 한계를 좀 뛰어넘을 수 있다라는 좀 판단을 했었고, 그러면 내가 굳이 사업을 하기로 마음을 먹었고 시장 규모가 작은 이 컨텐츠 시장에서 내가 뛰어들 때 이 이점을 100% 200%좀 활용해야 되지 않을까? 이런 생각으로 이제 사실 처음부터 저희는 해외 시장을 좀 진출한다 라는 목표로 좀 잡았었고, 그래서 그러면 어떻게 내가 이 해외 시장 진출을 하기 위해서 어떤 전략을 취할까에 대한 전략은 사실 전략을 축소한다는 게 저희의 전략이었습니다. 이게 무슨 말이냐면 해외 시장마다 개별 국가마다의 특별한 전략을 갖추게 되면 오히려 우리같이 작은 회사가 해외 시장을 진입할 때마다 부담을 느낄 수 있겠다. 그러면 오히려 딱 규격화되고 모듈화된 작은 규모의 그런 전략을 시스템을 딱 갖춰놓고 뭐 홍콩이든 중국이든 대만이든 그 내가 설정한 비즈니스 모델을 적용을 해 나갈 수 있다면 그게 오히려 전략이지 않을까라는 생각으로 스타트를 끊었습니다. 근데 그게 되게 모험일 수도 있는 게 한국 기업이 한국에서 돈을 벌기보다도 바로 해외 시장부터 타깃을 잡았다는 것에 대해서 리스크가 분명히 존재했을 텐데 혹시 팀 동료나 뭔가 주위에서 만류는 없었나요? 탑정너라고 하죠. 사실 제 기억으로는 분명히 회의를 해서 결정했다라고 생각을 했는데 그래. 사실 몇 년 전에 이런 비슷한 이야기를 해본 적이 있거든요. 네. 그때 이야기를 해보니까 네. 네. 다른 팀원들 그게 아니었나요? 네, 그랬던 것 같아요. 네. 그러면 그렇게 시작을 하셨는데 그럼 어디를 가장 먼저 시작을 했고 얼마나 걸렸고 언제 처음 하나의 프로젝트를 메이드 하셨나요? 사실 저도 제가 되게 어린 나이에 창업을 했었어서 그냥 되게
객관적인 데이터를 가지고 시장을 설정한 게 아니라 그냥 중국 시장이 제일 크다더라, 중국 시장 가면 뭐 돈이 된다더라, 이런 이야기를 들어서 처음에 설정한 게 사실 중국이었고요. 그런데 제가 이제 좀 찾아보니까 저희 같은 작은 회사들이 중국을 무작정 들어가기는 힘들다. 그러면 그 교두보로서 처음에 도전해볼 수 있는 국가가 홍콩이다. 이렇게 이제 좀 알게 돼서 그래서 처음 이제 홍콩에 홍콩으로 설정을 하고 진행을 했었습니다. 그럼 혹시 그때 홍콩에서 처음 했었을 때 만났던 파트너가 혹시 패트릭이었나요? 네, 맞습니다. 어떻게 만나셨나요? 제가 이제 저희 업종에서 열리는 그 박람회들을 좀 공격적으로 나갈 때였고요. 근데 이제 그 박람회의 그 3x3 부스 다들 아시죠? 네, 그 3x3 부스에서 이제 제가 이제 막 설명을 하고 있는데 이제 이분이 오셔서 저는 그 첫 그 대화가 너무 인상적이어서 기억이 나는데 그때 도민준이니까 아시나요? 별은 뭐지? 별그대. 별그대. 네, 그 오셔가지고 이제 비즈니스적인 그런 멘트를 해주셔가지고 그래서 그게 되게 기억이 납니다. 잘생기셨다고? 아니요. 제가 말을 괜히 꺼냈네요. 죄송합니다. 네. 아닙니다, 맞습니다. 아무튼 그렇게 해서 처음 만났습니다. It's not the only way, but I would like to share my way in getting contact with my potential partners. So, first of all, I will look for a lot of opportunity like trade show, exhibition, no matter in Hong Kong or overseas. Okay, that is a very good platform that for me to get to know some potential business partner. I use IP as an example. Okay, in Hong Kong, like every year we'll have the international licensing show. We have mega show. Okay, in overseas, like we also have character show in Korea, and also the Creative Expo in Taiwan. Okay, all this kind of exhibition or the trade show is allow us to get into and know our industry player easily. Okay, so my second step is along the trade show, I have a screening process. So I already have something in my mind. So what kind of partners, what kind of IP, what kind of products may have potential in our market. So I will start scanning, and then I find some handsome man, then it will arouse my interest. At that time, I told Sergeant Lim, Du Minjun see. Okay, something like this. Okay, just kidding. So when we first get together, when I need to know the story behind the IP, that is very important. We're not just looking for this design looks very nice, or this is interesting character. The way to get this IP or this technology can put in place and make success in our market is the story behind, the tech enhancement behind. So the first matching is on the first communication we already talk about, okay, in case your IP like that, so I think the potential area will be like this. What are their opinions? So it's a kind of interaction during the first meet. Yeah. So lastly, after we have selected some targeted potential partner, what I will do is I will pay a trip to their country, to their office in person. Okay,
I will look into more details, okay, and see whether we can further develop the opportunity. 오케이. 일단은 지금 여러분들도 잘 아시겠지만 홍콩이 되게 작은 도시예요. 그러다 보니까 되게 리소스가 우리나라처럼 더 많지도 않고, 그다음에 그런 쇼 같은데, 그러니까 전시회나 IP 쇼, 특히 홍콩은 또 IP에 굉장히 또 민감하고 파퓰러한 도시이기 때문에 그런 전시회들을 많이 참석해서 더 많은 네트워킹과 더 많은 리소스를 확보하려고 그런 전략으로 이제 파트너를 찾고 있습니다. 그리고 또 하나 이제 물론 이제 말씀하셨겠지만 이제 두 분이 이제 약간 거필링이라고 하죠. 뭔가 느낌이 얘는 뭔가 나랑 맞을 것 같아. 이 프로덕트는 홍보에 통할 것 같아. 뭔가 이런 느낌으로 사실 시작할 수밖에 없다고, 시작은. 그리고 그걸 증명하기 위해서는 역시 한국 직접 와서 검증을 하는 단계죠. 지금도 왔잖아요. 이것도 사실은 우리 쇼만 위해서 온 게 아니라 사실은 다른 또 파트너를 더 소싱하려고 왔는데 제가 부탁해서 이런 또 같은 세미나도 열게 된 겁니다. 그래서 이런 식으로 이제 하면 될 것 같고, 그래서 잠깐 정리를 하자면 사실은 그런 것 같아요. 글로벌 진출에 정답은 없습니다. 근데 오늘은 이런 케이스가 있다 정도만 알고 계시면 될 것 같고요. 이제 신영미 대표님 같은 경우는 이제 첫 번째 전략은 그냥 한국보다도 일단 외국으로 타깃을 잡고 먼저 나가자. 그리고 외국에 있는 파트너가 이제 한국에 있는 파트너와 컨소시엄 하는 전략은 일단 많은 쇼를 나가서 많이 만나보자. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 파트너십. 다음은 파트너십. 어떻게 이렇게 파트너십을 잘 맺었을까? 왜냐하면 아까도 잠깐 설명드렸지만 원래 신영민 대표님이 이런 자리를 처음 나오셨어요. 그러니까 어떻게 이렇게 승낙을 해주셨어요? 라고 여쭤보니까 패트릭이 요청했기 때문에. 그래서 처음으로 이런 데 나와봤다 라고 말씀해 주셨는데, 어떻게 그러면 그렇게까지 그 패트릭에 대해서 이 외국 파트너와 사실 말도 잘 안 통할 텐데 어떻게 이 파트너십을 계속 쌓아 오셨는지 한번 대표님께 먼저 여쭤보겠습니다. 네, 사실 지금도 저희 회사 규모가 그렇게 크지 않지만 그때 처음 패트릭과 함께 일을 시작했던 그 시절에는 더욱 작은 회사였고, 근데 그때 당시에 패트릭이 저희한테 보여줬던 그런 좀 무한한 신뢰와 그런 지지가 좀 저는 되게 인상 깊었고, 그래서 사실 제가 패트릭이랑 처음 계약했을 때가 한 25살 정도였었는데 그때 제가 패트릭이랑 계약을 하면서 내가 앞으로 그 해외 파트너와의 계약을 한다면 나도 상대한테 이런 어떤 인상을 줘야 되는 거구나, 이렇게 좀 배웠던 계기였던 것 같아요. 그래서 지금까지도 패트릭이랑은 되게 우호적으로 지내고 있는 것 같습니다. 얘기를 더 하기 전에 패트릭 얘기도 한번 잠깐 들어볼게요. First of all, I think that is a luck, okay, and that is my honor to meet such a good partner, okay. You're 25, really? Anyway, I choose this photo because this is the first time when I visit Sergeant Nim's office. It's still in a university campus, right? Yeah. All right. It's a lot of good memory, and you know, trust is giving. Okay, you are willing to give something without asking return first. Okay, so it's always like the law of attraction. When you are willing to give something out, there must be something coming back. Oh, that is my belief. Okay, so just like I still remember when second time when we can have the licensing show in Hong Kong, right? Okay, we haven't talked anything about we have a projects coming, nothing like that. But what we think is we need to help them to create some noise and awareness in our market. So I will manipulate my group resources to arrange the media interview, to arrange a lot of exposure for my potential partners.
So that, okay, if we really go into a partnership or really want to make something happen in the future, it also benefit me, right? So, yeah, that is the way. And one more thing, you may ask me, so when you start making friends with your potential partner, what is the criteria? Okay, I just discussed with Mr. Do Nothing about it's all about gut feeling. Yeah, when you feel that is the one. Just like we're getting some boyfriend or girlfriend, it's like that. At first sight, oh, I'm in love with him. It's something like this. 미스터 두 너띵이 미디어 인터뷰도 진행을 좀 해 주셨고 이런 식으로 먼저 이제 제공을 하는 쪽이 자기가 정의하는 파트너십이다 이렇게 말씀을 해주셨는데 저도 여기 조금 덧붙이고 싶다면 여기 이제 두 번째 사진 같은 경우는 저도 2018년도에 처음 이제 홍콩에 저는 법인장으로 가게 됐어요. 그때 저도 스타트업이었는데 이런 법인을 세우기 위해서 그냥 아무 생각 없이 첫 미팅 자리였는데 그때 패트릭이 뭔가 그때도 약간 어플링 뭔가 느낌이 있었는지 갑자기 미팅이 끝나고 제가 이제 우리 온 가족이 다 이주를 해야 됐기 때문에 애들 학교도 방문하러 가야 됐었고 알아보러 집도 봐야 됐었는데 다 따라와줬어요. 다 따라와줘서 미팅 끝나고 갑자기 다 따라와주면서 자기가 도와주겠다고. 그래서 처음에 사실 개인가? 이런 생각도 했었어요. 근데 진짜로 본인은 그 맞는 파트너라고 생각하면 다 이렇게 주는 성향이 되게 커서 그때 저도 이제 믿게 됐고 계속 일을 진행하게 됐어요. 근데 여기서 정말 주의할 점은 모든 홍콩 사람이 이렇지 않습니다. 예, 당연히 다 다르고요. 근데 오늘 저희 연사는 이렇게 생각하고 있다라고 생각해 주시면 됩니다. 이건 자리만 마련해 주셨고 네, 저희 팀에서 이제 미디어 인터뷰를 진행했습니다. 그럼 그때는 홍콩에서 진행하셨던 거예요? 네네네. 그 미디어 인터뷰를 하고 난 뒤에 뭔가 반응이 있었나요? 뭐 정말 솔직히 말하면 엄청 크게 뭐 체감이 되는 정도는 분명히 아니긴 했는데 그 이제 현장에서 그 박람회 현장에서 인터뷰를 진행하다 보니 좀 주변에서도 좀 관심을 많이 가지셨고 네, 그래서 분명히 도움은 됐더라고요. 네, 알겠습니다. 그럼 이렇게 파트너십을 맺고 그럼 그 다음은 결국 비즈니스가 메이드가 돼야지 비즈니스지 파트너십만 가지고는 비즈니스라고 보기에는 어려울 것 같습니다. 그래서 다음은 그러면 오퍼링. 패트릭에 대해서 패트릭한테 먼저 질문 드리겠습니다. 네, 패트릭은 이제 파트너십 맺은 다음에 이런 파트너 기업들한테 어떤 것들이 필요하다고 보고 있습니까? 그러니까 해외에 이제 프로젝트를 따내기 위해서 어떤 뭐 브랜드나 프로덕트들이나 어떤 강점들을 살려야지 이 홍콩 땅이나 중국 땅에서 우리가 सक्세스풀 케이스를 만들 수 있을까요? Simple words, in my experience. Right product in the right market segment. And that is very important. However, in fact, I do believe my partner already done that showcase in Korea, in their local market before. But in overseas, what else we can do? Okay, I always believe they have good products. Then what we need to do is add values to the products. Okay, something like we will also add our creativities in order to apply their product and solution in our marketplace. Okay. Say for example, I use Mr. Do Nothing as a case. They have done a very good design. They have a very good and wide range of products. But in Hong Kong, what we think is the most profitable or high values campaign would be the shopping mall, decoration, or events. So we need to transform the IP into another way of presentation. Like we have set up, we have the
consumer engagement activities. We have interactive things, so that in our market, our client and our customer are willing to pay that whole package of products in order to we make it happen. So what we think is, as a partnership, we both contribute something in order to make this happen in our marketplace. 이 스타트업 씬에서는 이 프로덕이 이 마켓에 피트해야 된다. 근데 이게 홍콩이나 싱가포르, 뭐 동남아 좀 많이 비슷한데요. 모든 지하철마다 쇼핑몰들이 다 있어요. 그러다 보니까 사실 쇼핑몰 비즈니스가 엄청 크거든요. 온라인, 오프라인, B2B, B2C에서 굉장히 많습니다. 그래서 이제 그 패트릭 같은 경우도 더더욱더 이제 탑 티어 이제 쇼핑몰 클라이언트들을 대상으로 이제 어떤 이제 제품들이 거기에 핏할지에 대해서 이 현지 파트너는 이 창의성, 현지를 잘 알고 어떻게 테일러메이드, 어떻게 좀 이렇게 다시 잘 만들어야지 그 고객들이 좋아할지 이런 것들을 이제 많이 자기가 노력하고 한다는데, 그다음에 조금 더 디테일한 것들을 한번 여쭤볼게요. 그러니까 한국은 저희가 이제 컨소시엄 이렇게 파트너를 맺고 입찰에 들어가게 되면은 보통 평가 기준들이 있어요. 그러니까 기술 점수 뭐 8대 아니면 가이드 점수 2, 8대 2 이런 식으로 한다거나, 아니면 기술 점수에서도 뭔가 주요 사업 내용, 그다음에 레퍼런스, 뭐 그다음에 뭐 신용 점수 이런 것들이 얼마 해야지 이제 이런 것들이 이제 점수를 평가를 매기는데, 과연 홍콩은 어떨지에 대해서 한번 여쭤보고 싶습니다. 기술 평가 관련된 그런 포션들이 있는지. I think in Hong Kong, basically, we also have B2G, B2B, B2B2C, and B2C. Okay. Each category, of course, they have different criteria. But in summary, I can say 3 to 4 major consideration when the customer want to use this product and service. First of all, they will think about the background of the company and the portfolio and relevant experience. So the second criteria is, of course, on our product offering, the creativities of your products and also the uniqueness of your products. I say, for example, last summer we have done an IP exhibition with Sanrio, the Hello Kitty. Okay, everybody see the Hello Kitty things. Right now in DDP they also have the exhibition, right? But if we do that kind of things in Hong Kong, it doesn't work. Okay, they are not just looking for a lot of FLP model, very nice setting. It's not like that. Okay, we have to think about any O2O experience we can offer, or like at that time we make a metaverse experience for Hello Kitty, which is my client always asks me like that. Can you give me something which is the first in Hong Kong? Okay, that is the second criteria. Third, of course, is the pricing, the quotation. I'm not saying that always you bid the lowest price, you can get the business. It's not like that. They would see whether your quotation is justified. Okay. And last, of course, is the presentation and your communication skills. That also implies to whether the client think you are able to communicate. Not just the language skills, but also the mindset. 확실히 이제 한국보다도 더 조금 그 로컬라이즈 되는 것들을 선호하는 경향들이 있어요. 왜냐하면 아까 말씀드렸다시피 굉장히 많은 쇼핑몰들이 있기 때문에 뭔가 차이를 만들기 위해서는 그냥 단순하게 IP만 뭐 캐릭터만 갖다 뚱 놓고 있다고 한다면 그건 전혀 매력적이지 않다고 또 보는 거죠. 그래서 저는 그럼 좀 마지막으로 좀 예민한 질문일 수도 있는데, 한국의 입찰을 보면 가끔 이제 짜고 친다고 그러죠. 그런 것들이 분명히 존재한다고 지금도 느껴집니다. 하지만 많이 좋아지고는 있지만, 그럼 과연 홍콩은
어떨까요? 저는 그것도 좀 궁금했어요. 과연 우리가 열심히 해서 만들었는데 이미 다른 내장자가 있으면 사실 이거는 무의미한데 혹시 이런 거에 대해서 조금 얘기해 줄 수 있는지? That would be that kind of business deal. Okay. But of course I will not do that. Okay. And I would rather use another way. Okay. We always give something to our client before their needs. That means we create the needs. Okay. Again, we can use IP as an example. Okay. And most of the client is looking for new things, new excitement. Okay. But what is that? We start developing the offering, product, solution, story before the client asks you. So that, okay, we create the advantage and we create a very good position. Okay, if they buy in our idea, that means we already jump out from the competition. 오케이. 네, 되게 좋은 포인트인 것 같은데요. 내부적으로 그런 이제 전략들이 펼쳐질 수 있지만 자기는 항상 먼저 아이디어를 제안하고 먼저 제안을 통해서 이 체스 말을 준다는 거죠. 네, 그런 형태로 지금 비즈니스 한다고 합니다. 네, 좋은 답변이었던 것 같고요. 그러면 심 대표님은 이제 이렇게 제안 전략을 막 짤 때 혹시 이제 한국에서는 그러면 이제 같이 컨소시엄으로 들어가는데 어떤 식으로 이제 서포트를 해 드리나요? 저희 브랜드가 가지고 있는 나름의 기준이 있어서 그 기준을 저희는 보통 제공을 하고요. 그리고 네, 이제 말씀하신 것처럼 이제 현지화가 상당히 중요하다 보니 근데 그 현지화 작업을 저희가 하지는 않습니다. 네, 이게 저희가 한국에 있는 저희가 해외 현지의 현지화를 위해서 뭔가를 한다는 게 저는 좀 웃기다고 생각을 했었거든요. 그래서 오히려 저희가 당연히 디자인과 컨텐츠를 제공을 하되 이 패트릭이 주는 그 조언을 100% 200%좀 받아들여서 했던 기억이 있고 근데 뭐 예나 지금이나 변함이 없는 거는 그 현지화라는 이유로 그 되게 많은 변화를 요구할 때가 있거든요. 특히 지금 저희가 그 중국의 사냐라는 도시에 있는 이제 백화점과 3개월 정도의 프로젝트로 지금 함께 그 전시회를 진행하고 있는 게 있는데 중국 분들이 뭐 예를 들어 드리면 중국 분들이 빨간색을 엄청 좋아하신다. 그리고 그 선홍을 되게 좋아하신다고 하시면서 두나띵이 네, 뭐 빨간색으로도 바뀌고 선호공처럼 이렇게 뭐 바꿔달라. 이렇게 이게 현지화다. 뭐 이런 이제 그런 요구를 할 때는 저희도 당연히 이제 거절은 하는데 저희의 기준점에서 벗어나지 않는 선에서의 현지화는 그런 이제 현지 파트너의 조언을 좀 충분히 받아들여서 진행하고 있습니다. 두나띵이 저희는 이제 캐릭터 브랜드다 보니까 이 두나띵을 이제 봤을 때 첫 번째로 느껴질 수 있는 그 시각적인 부분들에서는 사실 타협이 없습니다. 네, 그 부분에 대해서는 저희가 반드시 이제 지켜야 되는 부분이고 그 다음에 이 두나띵이라는 캐릭터이기 때문에 또 이 두나띵이 가지고 있는 세계관과 스토리가 있거든요. 그 부분에 있어서도 만약에 저희가 설정한 값과 다른 행보를 요구한다라고 하면 사실 거기서도 좀 타협점은 없습니다. 근데 이 두 가지 포인트 외에 뭐 어떤 현지 분들이 좋아하는 뭐 굿즈라든지 어떤 뭐 컨셉이라든지 어떤 특정 시기에 맞는 어떤 이미지 메이킹이라든지 이런 부분들은 당연히 현지화해서 진행하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 되게 좋은 답변이었던 것 같습니다. 이게 한정된 리소스를 저희가 제공을 해야지 저희가 저희 리소스를 잘 활용하면서 성공적인 글로벌 진출을 만들 수 있을까요? 이거에 대해서 일단은 지금 이거는 시장을 좀 알아야 될 것 같아서 저는 이제 패트릭 같은 경우는 홍콩과 이제 마카오, 그 다음에 광저우, 선전 이런 그러니까 중국 상하이 다음 주에 또 상하이 갔는데 이 시장의 상황에 대해서 어떤 고객이 좋은 고객인지 여쭤보고 싶고 그 다음에 저희 이제 심영기 대표님 같은 경우는 지금 최근에 대만에서 굉장히 팝업 스토어도 두 개 맞나요? 그냥 매장도 2개 운영을 하고 계시면서 대만에서도 잘 활동을 하고 계셔서 먼저
대표님한테 여쭤볼까요? 대만에서 어떻게 활동을 하고 계시나요? 그리고 어떻게 그렇게 네트워킹을 만들게 되셨나요? 네, 뭐 한국에 뭐 백화점 3사가 있는 것처럼 대만에도 이제 주요 유통 채널에 대한 이제 소수의 기업들이 있고요. 그래서 처음에 저희가 이제 펼쳤던 전략은 뭐 전략이라기보다는 아무튼 모든 유통 채널이 저희를 반겨줄 리 없다. 그러면 진짜 우리가 선택과 집중을 해서 우리한테 맞는 유통 채널을 우리가 설정을 하자 해서 사실 설정했던 게 그 미츠코시라는 백화점이었고요. 네, 미츠코시가 이제 대만 주요 도시에 이제 거의 메이저급을 다 이제 확보하고 계신 지점을 확보하고 계신 유통 체인이어서 그러면 이제 저희가 그분들이랑 협상을 할 때 약간 현지화 관점과 좀 유사한 전략으로 우리가 너희랑만 팝업을 하겠다. 그 전략으로 사실 처음에 접근했었어요. 그래서 너희 다른 백화점에서는 안 할게. 너희랑만 우리가 우리 한국 브랜드인데 너희한테만 우리 리소스를 제공할 테니 너희도 우리한테 너희가 줄 수 있는 걸 달라. 좀 이렇게 접근을 했었고 그래서 이제 처음에는 이제 팝업 스토어 단기 팝업 스토어 중심으로 진행을 하다가 지금은 이제 타이페이라는 도시와 타이중이라는 도시에 이제 미츠코시 백화점 내에 매장을 가지고 있는 상황입니다. 한국과 같은 경제 규모와 그런 밸류에 대해서 값어치를 낼 수 있는 나라들이 제가 알기로는 일본, 홍콩, 싱가포르 정도인데 과연 대만에서도 지금 조금은 그 비교적 그런 밸류에 대한 평가 자체가 좀 낮을 것 같은데 혹시 그건 어떻게 해결하셨나요? 사실 솔직히 말하면 뭐 전략적으로 풀진 않았습니다. 사실 저희도 뭐 촬영하고 계셔서 좀 조심스럽긴 한데 좀 걸린 케이스고요. 그러니까 저희가 이제 대만이라는 시장으로 처음 계약을 했던 회사가 이제 그 라인이라는 회사였는데 라인이랑 계약을 하고 저희가 처음 만들었던 이모지가 그 대만 라인에서 판매량 1위를 좀 오랫동안, 그러니까 오래 한 3주 정도 이렇게 지속이 됐었어요. 저희가 알고 있는 그 라인 맞죠? 네네. 예. 그래서 이제 저희도 왜 이분들이 좋아해 주시는지 모르고 그냥 반응이 오네. 사실 약간 얻어 걸렸고 그래서 이제 시장이 존재하고 반응이 있다라는 거를 확인을 하고 제가 서치를 좀 해보니까 대만의 평균 임금이 되게 낮더라고요. 네 맞아요. 네, 그래서 뭐 평균 임금이 140만 원 언더이고 그런데 제가 현지 시장을 가서 시장 조사를 해보니 별반 소비자가적인 측면에서 차이가 없는 거를 확인을 해서 그러면 그 대표님께서 말씀하신 국내랑 대만이라는 시장을 비교했을 때 우리가 저 베트남 진짜 좋아하지만 베트남처럼 물가가 정말 낮고 이렇게 개발도상국가 같은 곳에 접근하는 게 아니라 충분히 시장 규모도 형성되어 있고 소득 수준이 평균 소득 수준은 공식적으로 낮지만 어느 정도 그 시장에서 소비가 되는 그 시장이 형성됐다는 걸 확인을 했기 때문에 저는 들어가도 문제 없다라고 판단을 해서 시작을 했어요. 그러면 그 영업 이익이 정확한 다른 나라에 비해서 절대 낮지 않나요? 한국보다 큽니다. 그래요? 놀랍네요. 처음 듣는 얘기네. 네. 그렇군요. 그러면 이제 또 패트릭한테도 이제 여쭙고 싶은 것들은 이제 대만 얘기를 했으니 그럼 홍콩과 그럼 사실 마카오 하면 이제 돈으로 처바른 그런 느낌 나잖아요. 그럼 마카오와 이제 광저우, 선전 이런 등지에서는 지금 시장 환경이 어떻고 어떤 고객이 패트릭이 볼 때 좋은 고객인지. In the past, we talk about we want to enter the Hong Kong market, or would you like to try the Macau market or the China market? Okay, that is the story in the past. Right now, what we talk about is the GBA, the Greater Bay Area. So the market size is 10 times, 20 times bigger than Hong Kong before. Hong Kong is only one of the market points, okay? But the challenges or the barrier is, even though we are all Chinese in the Greater Bay Area, but we share different culture,
different level of living standard and even different type of customer. So what we think is, first you identify the entry point of the market. As Mr. Do Nothing shared before, okay, when they enter to the Taiwan market, the Line, the SNS platform is one of the entry point. Okay, we can have no matter the social media as an entry point. We can have the pop-up store. In fact, I do agree pop-up store is a very good choice to test the market. Okay, you can face-to-face to see the customer response. You can test, do the A/B test for different product mix. Okay, but of course this is for retail or for IP are more likely to be applied. But for technology, if you are the tech company, the other advantages you may need to think about. All the technology you may have online and offline. If you apply to offline, there will be a big advantage in China for the hardware supply. Okay, so how can we make use of these as powerful tools when you enter into this market? Yeah, that would be our job. 광동, 예, 뭐 이제 광저우하고 이제 뭐 선전하고 뭐 홍콩이 다 광동 구역이라고 하는데 사실은 이제 홍콩 한 도시만 보면 되게 작은데 사실은 걸기 뭐 그런 걸 내세워서 굉장히 거기 광저우 지역에 투자를 엄청 많이 해요, 중국 정부에서. 그렇기 때문에 이제 시장 자체를 이제 하나의 도시로만 보면 안 되고 전체 이 구역으로 봤으면 좋겠다는 거고. 근데 여기서 이제 사실은 이제 우리가 A/B 테스트나 이런 것들을 빨리빨리 테스트해 보기 위해서 우리가 그러니까 린 스타트업처럼 빠른 테스트를 하기 위해서는 이제 팝업 스토어라고 하죠. 왜냐하면 아까도 말씀드렸다시피 쇼핑몰들이 많다 보니까 그런 것들이 굉장히 우리가 테스트하기 좋다. 그리고 물론 IP만 말씀하셨지만 저는 뭐 테크 기업도 테크는 온라인 오프라인 해야 된다고 또 했는데 저는 사실 팝업에서 처음 저희 B2B 저희 갖고 있는 솔루션을 거기다가 한번 도입을 시켜봤어요. 뭐 AR이나 뭐 VR 예전에 이런 기술들을 쇼핑몰들에 방문하는 고객들한테 한번 저희 기술을 보여주면서 엔터테인먼트적인 요소를 가하면서 우리의 기술들이 과연 이 시장에 먹히는지 한번 테스트를 해봤거든요. 전 그렇기 때문에 굳이 또 IP뿐만 아니고 테크 기업들도 충분히 이 팝업 스토어를 테스트하기 좀 좋다고 저는 보고 있습니다. 해외 사업은 무조건 돈이 많이 든다. 네, 정답인가요? 아니요. 아니죠. 그럼 왜 아닐까요? 일단 저희는 그 정부 지원 사업들이 좀 많이 활용을 했었고요. 전시회 참가라든지 그리고 뭐 해외 마케팅이라든지 이런 부분에 있어서 뭐 코트라 사업들도 많이 활용을 했고 또 저희는 컨텐츠 기업이다 보니까 컨텐츠 진흥원 사업들도 많이 활용을 해서 사실 초반부에 이제 그런 좀 부담을 좀 절감할 수 있었고 그 다음에 사실 지금 저희가 해외 시장을 두드린 지가 한 7, 8년 정도 됐는데 원래 처음으로 저희가 그 대만에 지사를 낸 거지 그 전에는 다 파트너십으로 풀었었거든요. 그래서 해외 시장은 반드시 초도 비용이 많이 든다가 저는 조금은 안 맞을 수 있을 것 같고 오히려 좀 수익 쉐어를 하면서 좋은 파트너와 함께 간다면 사실 내가 더 많이 주려고 하는 것보다 좀 나눠서 갖는 거는 분명히 있겠지만 보다 빠르게 갈 수도 있고 또 내가 몰랐던 부분들도 또 알아갈 수 있는, 배워갈 수 있는 그런 좋은 기회가 될 수 있을 거라 생각을 해서 일단 저의 케이스는 뭐 정부 지원 자금들을 충분히 활용했고 또 부족한 부분들은 파트너십을 통해서 풀어냈었어요. 어떤 지원 사업이 정말 가장 많은 도움이 됐다. 혹시 그런 게 있으면 좀 공유해 주시면 감사하겠습니다. 지금 제가 정부 지원 자금을 못 받은 지가 한 2년 정도가 됐어요. 제가 무슨 말씀드리기가. 네, 초기에는 그래도. 네. 뭐 초기에는 초기에는 사실
죄송합니다. 제가 지금 뭐 이렇게 성과가 없는 상태에서 괜찮습니다. 조심스럽긴 하지만 제가 과거에는 이 자금을 받으면 어떻게 쓰겠다라는 거를 사실 그게 저는 A부터 Z라고 생각하거든요. 그냥 뭐 전부인 거라고 생각을 해서 그 부분을 보다 더 디테일하고 심사위원들이 절대 내 사업 계획서를 오랫동안 보고 있지 않는다라는 거는 너무 자명한 사실이니까 그냥 이렇게 봤을 때도 좀 쉽게 눈에 들어오고 이해할 수 있게끔 좀 쉬운 단어들을 쓰면서 이미지 베이스로 좀 많이 그렇게 사업 계획서를 썼던 걸로 기억합니다. 사실 그러니까 우리나라처럼 지원 사업이 많은 나라도 사실 없다고 보고 있는데 홍콩은 지원 사업이 있는지 그리고 있다면 한국 기업들이 받을 수 있는 혜택도 혹시 있는지 그게 궁금합니다. First of all, we are lucky to get some experience to work with my Korean partner to apply for several fundings before, like SBA, like DIP, okay. And this way of funding likely is helping the Korean company to go overseas, right? But on the other hand, in Hong Kong, there's still some segment that we able to apply the funding to help our overseas partner, that is like the Korean partner. Okay, I can name some of the organization and the types of funding, and I think Tiffany will leave the useful link after the seminar. Like if you're a tech company, okay, you want to set a startup in Hong Kong, okay, we may go for the Hong Kong Science Park or Cyberport. They have different types of government funding program. If you want to set up a technology company which they think it can help to develop the industry in Hong Kong, okay. We have Invest Hong Kong organization, which they encourage the overseas enterprise or the overseas startup company to set up their operation in Hong Kong. Okay. We also have Hong Kong Trade Development Council. We have Art Development Council. We also have Hong Kong Tourism Board. Okay. It falls into different category whether which kind of product, solution, or offering that it may help to promote Hong Kong. Okay, then you as a foreign company, you may able to apply this kind of funding. Some of the case you have to partner with a local company in Hong Kong like us. I'm so welcome if you want to apply funding, we will provide assistance. And then we also last two funding. One is a BUD, okay, BUD funding, okay. Especially it helps local Hong Kong enterprise to expand their business to other country like GBA. Okay, if we have a partnership or joint venture with an overseas company, that we may able to apply the BUD fund for the set of investment or some reimbursement program. Yeah, and lastly, there are a startup program for no matter the local Hong Kong company or overseas company. We call it ideation program. Yeah, there will be a different level of funding, like starting from 700K Hong Kong up to 8 million Hong Kong. So it is kind of a startup ladder from ideation to incubation, blah blah blah. 외국 기업들도 홍콩 매우 열려 있고요. 누구나 다 펀딩 받을 수 있고 그것보다도 저는 이제 실제 경험담을 말씀해 드릴게요. 홍콩 중기부라고 HKTDC? TDC만. 네, HKTDC라고 있는데 이제 홍콩 사이언스 파크에서 또 한국의 중기부처럼 또 지원하는 게 있어요. 그거를 이제 저와 이제 패트릭네 회사가 같이 조인트 벤처를 만들어서 투자를 받았거든요. 그 투자하는 과정이 어땠냐면 전부 원격으로 진행이 돼요. 여러분이 여기 있지만 충분히 지원하실 수 있고 그 다음에 물론 이제 홍콩에 법인을 하나 세우긴 해야 돼요. 예, 근데 홍콩 법인 세우는 거 하루면 나와요.
어려운 거 절대 아니고요. 그래서 어떻게 진행했냐면 그때 이제 패트릭이 갖고 있는 아트와 제가 갖고 있는 테크를 결합해서 홍콩 중기부에 우리 이런 거 할게. 그러니까 투자 좀 해줘. 그러니까 뭐 지분 투자가 아니고 지원금이죠. 그래서 그때 초기 아주 얼리 스테이지 스타트업, 초기 스타트업 주는 3천만 원짜리 펀딩을 바로 한 달 만에 받았어요. 그리고 근데 그 다음이 더 중요한 게 이제 그 계획서를 써요. 우리 이렇게 해서 이렇게 만들 거야. 그래서 이렇게 만들어내면은 또 1년 후에 1억 5천 원 투자해줘요. 예. 근데 저는 그때 코로나가 터지면서 더 이상 홍콩에 있을 수 없게 되는 상황이었어서 한국으로 돌아오게 됐죠. 근데 만약에 그거를 완료했다. 그럼 그 다음에는 이제 5밀리언인가 한 6억 7억 정도 되는 이제 또 추가 투자가 있어요. 그거는 이제 사실 이제 글로벌로 그러니까 홍콩에서만 하는 게 아니라 아까 GB 얘기했는데 이제 Great Bay Area의 광동 지역, 예, 그쪽에도 우리가 진출을 할 거야라고 해서 진짜 실제로 하나 메이킹만 해내면은 또 그만큼의 돈을 투자해줘요. 그러니까 홍콩이 생각보다도 되게 뭐 지원금이 없다라고 많이들 생각하시지만 잘 보면 분명히 뚫을 곳이 있고 외국 기업들한테 기회가 굉장히 많이 있습니다. 이건 아까 패트릭도 얘기했지만 이제 미팅 끝나고 저희가 아까 명함들 혹시 다 주셨으면 그 명함 이메일로 저희가 링크나 이런 것들 다 모아서 제공해 드리겠습니다. 프로젝트를 따냈어요. 그럼 이거 진짜 잘 만들어야 됩니다. 이거 잘 만들어야지 그 다음 또 프로젝트를 딸 수 있고 고객들한테 신뢰를 만들 수 있겠죠. 그게 바로 execution, 이행. 예. 그러면 이행을 어떻게 했는지에 대해서 일단 대표님한테 한번 여쭤볼게요. 혹시 외국에서 이제 프로젝트를 이제 이행을 할 때 혹시 힘든 점이나 아니면 기억에 남는 일화 같은 게 있을까요? 사실 저는 전적으로 그 계약이 체결이 되면 전적으로 그 해당 파트너사한테 좀 다 위임하는 편이거든요. 그러니까 저는 현지 에이전시와 이 원작자인 저의 그 계약 체결에서의 역할 구분이 저는 여기에 있다라고 생각을 해서 최초에는 뭔가 이렇게 해외에서 뭔가 메이드가 되면 뭐 보고 싶으니까 뭐 비행기 끊어서 가고 막 이랬거든요. 근데 사실 지금은 거의 안 가. 그러니까 이게 뭐 자만이나 이런 게 절대 아니라 제가 이렇게 몇 번 가보니까 이거는 굳이 내가 없어도 되는 부분들이고 굳이 그러니까 이렇게 진행됐다라는 거가 명쾌하게 사실 어떤 뭐 퀄리티 컨트롤이라든지 실질적인 실행 여부라든지 이런 거는 에이전시와 저와의 계약에서 에이전시의 역할이기 때문에 그 부분에 대해서 제가 분명하게 역할을 줬고 그 역할을 수행하는 대가로 제 수익을 나눠 갖는 개념이다 보니 저는 오히려 뭔가 내가 다 하려고 하고 뭔가 내가 대표니까 뭔가를 다 알고 있어야 되고 내가 다 진행해야 되고 이게 아니라 오히려 해외 현지 시장에서 일어나는 일은 파트너사한테 명쾌하게 위임하고 그 위임과 책임까지 그 최고 마지막 단위인 퀄리티 컨트롤까지 그분들이 명쾌하게 하는 걸로 역할을 구분하는 게 맞다라고 생각을 해서 사실 저는 그렇게 하고 있어요. 되게 스마트하게 진행하신 것 같아요. 보통 해외 비즈니스 하면 어려운 점들이 꼭 하나 두 개씩 생기던데 일단은 그렇게 큰 어려움은 없이 일단 전적으로 신뢰하고 나갔다는 말씀이신가요? 네. 사실 어려움이 있었다면 패트릭이 어려움이 있었을 것 같은데 저는 뭐 크게 어려움이 없었어요. 알겠습니다. 네, 사실 저 완전히 동의하고 있어요. 그러니까 저도 이 현지 파트너를 전적으로 신뢰하고 나갔는데요. 저 같은 경우는 이제 테크 쪽으로 같이 진행을 했는데 사실 저기 보이는 이제 부활절 뭐죠 저기 영어로 이스터 이스터 헌트를 진행을 했는데 이 QR 코드로 저걸 찍는 건데 저는 이때 진짜 현지 파트너의 중요성 그리고 진짜 파트너십에 대해서 너무나 새롭게 제 자신은 그러니까 뭐 새롭게 알게 됐는데 이거에 대해서 패트릭이 한번 얘기해 주면 좀 좋을 것 같습니다. Give me this experience. My pleasure. I think the key word is responsibility and local intelligence. Okay. I briefly talk about this project. In the past, Easter egg hunt is a very retro program. The kids grab the Easter egg and then redeem the gifts. Okay. This one is happened because
is during COVID. We can't let the people can touch the egg. Okay, so Junho and me think about, can we make it digital offline? Okay, so there's no physical Easter egg. We all make it by QR code, AR solution. Okay, the idea is fantastic. and client, okay, do it. Okay, but this is also disaster. Okay, because we experienced the technical problem at the first trial day. We didn't expect the traffic is like that, too overflow for the traffic, and then too many unexpected problem. We have more than 30 type of handset and which they can't play the program, and lot of complaint on site, blah blah blah. Okay, this is crisis because client requests to call off the program, and that means we have to pay a big compensation. 이게 그러니까 방금 말한 것처럼 그 정도의 트래픽을 예상하지 못했는데 엄청나게 사람들이 많이 왔어요. 그리고 때마침 이제 QR코드로 그냥 QR코드로 찍어서 뭐 숫자 보여주는 게 아니고 영상이 나왔거든요. 그러니까 서버 트래픽이 엄청나게 나온 거예요, 생각보다. 그러니까 첫날 뭐 이렇게 돌아가고 있는데 첫날 또 하필이면 VIP 초대해서 하는 거였는데 VIP들이 또 엄청 많이 왔어요. 근데 이제 서버가 봉 터진 거죠. 그래서 다 다운됐어요. 그래서 고객이 얘기하는 게 이거 니네 페널티 물릴 테니까 그렇게 물리고 싶지 않으면 당장 내일까지 복귀해. 이게 자기네가 줄 수 있는 최대한의 선심이다 라고 했어요. 근데 서버 복구가 안 돼서 이걸 도메인은 다른 걸로 이제 서버를 다른 걸로 옮겨 탔죠. 서버가 바뀌니까 이제 QR코드 IP가 싹 다 바뀌었죠. 근데 그때가 밤 11시, 12시였어요. 그때 이제 공장문 다 닫았는데 저걸 다시 뽑아야 되는데 제가 그때 감동을 어떻게 했냐면 패트릭이 홍콩에 있는 공장들 다 방문해서 문 닫히는 문 두들겼어요. 다 진짜 문 좀 열어달라고 제발. 우리 이거 해야 되는데 문 좀 열어달라고. 그래서 한 군데가 열어줘서 그 밤 12시에 설명하고 새벽 1시에 이걸 뽑아냈어요. 그리고 다 만들어내서 아침 9시에 이거 다시 오픈하는 거였는데 정말 아침 8시에 다시 도착해서 싹 다 갈아 끼우는 것들도 현재 파트너가 다 했죠. 내가 잘못했는데. 예. 그래서 이제 다 끝나고 진짜 제가 패트릭한테 너무너무 미안하다. 내가 진짜 너한테 죽을 죄를 졌다. 그랬더니 딱 한마디 하더라고. It's okay. We are brother. 그러는 거예요. 와, 저는 이제 거기서 이제 완전 신뢰를 하게 됐어요. 거기서부터 더 이상 뭐 패트릭이 나를 속이거나 말거나 나는 그냥 무조건 믿겠다. 그럴 사람도 아니지만 그래서 이런 신뢰 관계를 구축해 나갔던 것 같아요. 이런 실행 과정에서. 그래서 진짜 전적으로 파트너를 믿고 가는 게 글로벌 약간 좀 너무 거창하고 해외 비즈니스에 좀 되게 중요한 요소가 아닐까라고 생각합니다. 네. And what I want to make a compliment is the first word is giving, right? And with a trusted partnership. Second word is don't give up. Okay, and we overcome all the difficulties. You know, at the end of the day, this campaign we won 3 marketing awards, and then this client, in fact, she moved to another developer, and today we are still working with this client. So don't give up. 네, 포기하지 마시라 합니다. 예, 여러분들 일단 혹시 질문하실 거 있으시면 잠깐 생각하시고 질문하시면 되고 그 전에 사실 사전 질문 온 게 있는데 한두 개만 하고 여러분들 이제 라이브로 질문 받겠습니다. 캐릭터는 어떻게 디자인하게 되었나요? 사람들에게 이 캐릭터가 어떻게 보여지길 바라시는지 궁금합니다. 라고 또 질문하셨습니다. 일단 저는 그 두난띵을 만든 창작자가 아닙니다. 그 디자이너는 따로 있고 저는 이제 사업화를 담당하는 이제 담당이어서 이제 그렇게 팀 구성은 되어 있고요. 사실 저희가 이제 처음에 이 두난띵이라는 캐릭터 브랜드를 만들 당시에 우리만의 브랜드를 만들자라는 계획을 가지고
여러 사실 후보분들이 있었어요. 후보분들이 있었고 두나띵을 만드신 분은 당연히 두나띵을 하고 싶어 하셨고 사실 저는 다른 브랜드를 하고 싶었거든요. 근데 사실 저희는 어떻게 판단을 했었냐면 우리 회의 테이블에서 이 후보들 중에 뭘로 우리가 선택과 집중을 할까를 정하는 게 아니라 그냥 우리가 만들어낸 이 후보들을 가지고 시장에서 판단을 하는 게 맞다라고 생각을 했었습니다. 그래서 저희가 그때 당시에 설정했던 저희의 시장은 교보문고 핫트랙스였거든요. 일단 교보문고 전국 핫트랙스 매장에 우리 브랜드를 다 깔자가 저희 전략이었었고 그래서 두나띵으로 만든 시제품 그리고 제가 밀었던 그 브랜드의 시제품 그 두 개를 가지고 교보문고 본사도 찾아가고 영품문고 본사도 찾아가서 바이어분들의 의사들을 들었습니다. 그때 진짜 너무 속상하게도 100이면 100 다 두나띵을 선택을 하시더라고요. 그래서 아 이거 내 욕심이었구나 접어야겠다 이제 이렇게 의사결정을 했던 거라서 그 차원에서 충분히 두나띵이 어떤 시장에서 이제 보여지거나 하는 부분에 있어서는 저희는 이 두나띵이라는 캐릭터가 20대들을 위한 좀 공감해줄 수 있고 위로해줄 수 있는 건강한 캐릭터가 있었으면 좋겠다 라는 그 취지였고 사업적인 관점에서는 20대 분들이 실질적으로 돈을 쓸 수 있는 그냥 봤을 때 아 귀여워 재밌어 정도가 아니라 진짜 이 캐릭터를 내 돈을 주고 소비할 수 있는 어떤 매개를 만드는 것이 고객 관점에서 우리가 고객들한테 보여줬으면 하는 그런 부분이에요. 너무 좋은 것 같아요. 결국 결정은 고객이 하는 거니까 너무 맞는 것 같은데 그렇다면 혹시 그때 그 다른 캐릭터를 미루셨다는데 혹시 사업적인 관점에서 뭐가 좋아 보였길래 그걸 미뤘는데 사실은 시장에서는 그거 맞지 않았나요? 그냥 제 스타일. 스타일이었어. 네, 아까 패트릭 말하는 대로 그냥 그 약간 느낌이었어서 느낌으로. 그래서 제 느낌이 틀렸다는 걸 알고 느낌이 항상 맞진 않다. 아까 들으면서 좀 궁금했던 게 그 해외에서 팝업 스토어를 하면서 좀 지켜본다고 얘기를 들었던 것 같은데 그 좀 한국과 뭔가 다른 그러니까 어떤 거를 좀 지켜보시는지가 좀 궁금했고 그리고 한국과 좀 뭔가 다른 경향이 있는지 한국에서 요즘 팝업 스토어를 많이 하는데 그 부분이 좀 궁금했습니다. 그래서 저희가 팝업을 할 때 사실 저는 다른 거 안 보고 수치만 봅니다. 그냥 매출만 보고요. 얼마나 많은 사람들이 방문을 했고 얼마나 많은 사람들이 좋아해줬고 물론 중요한데 사실 저는 그거는 그렇게 약간 자위하는 거밖에 안 된다고 생각을 했고요. 그래서 실질적으로 몇 명의 사람들이 구매 결정 의사를 했고 그 한 사람 한 사람의 구매 객단가는 얼마 정도가 됐다. 그리고 전체 매출은 얼마가 됐다. 딱 그 수치만은 사실 저한테 중요했던 부분이고 그 다음에 한국과 해외의 팝업의 차이는 사실 저는 크게 없다라고 생각을 합니다. 그러니까 무엇이 중요한지 어떤 것을 봐야 하는지도 저는 똑같다라고 생각을 하고 그래서 사실 저희가 국내에서도 팝업을 공격적으로 하고 해외에서도 공격적으로 하지만 저희가 그 시장이 다르다는 이유로 팝업을 준비하는 과정이 다르지는 않습니다. 전략은 다 동일합니다. 저는 그 IP 비즈니스에 대해서 좀 여쭤보고 싶은데요. IP하고 컨텐츠가 용어가 많이 등장하는데 그 IP라는 개념이 우리나라에서 먼저 이렇게 조금 브랜드가 인지도가 올라온 다음에 IP라고 인정을 받아서 해외에 나가게 되는 것인지가 첫 번째고요. 이제 그런 순서가 제대로 된 IP 비즈니스로 발전시키는 방향인지. 두 번째는 IP가 있고 또 프로덕트가 있는 것 같아요. 예를 들어서 IP에 관련되어져 있는 티셔츠라든지 문구라든지 이런 프로덕트가 있는 것들로 생각이 되어지는데 우선순위가 어디에 있는 것들이 해외 시장 공략하는 데 있어서 훨씬 더 적절한지 그 경험들이 있으시면 그것 좀 공유를 해주시면 감사하겠습니다. 제가 나름의 사업을 하면서 가장 잘한 일 중에 하나라고 생각하는 거라서 비밀로 하고 싶은데 그 IP라는 개념 자체가
사실 이 저작권이라는 거는 창의와 동시에 사실 저작권이 형성이 되는 거거든요. 저작권 법에서도 그렇게 정의하고 있고, 그래서 뭐 한국에서 먼저 해야 뭐 하고 해외로 나가는 게 맞냐, 해외에서 먼저, 사실 이거는 순서가 그렇게 중요하지는 않은 것 같습니다. 그래서 오히려 해외 시장에서 뭔가 반응이 있어서 한국으로 역으로 들어올 수도 있고, 그리고 한국에서 잘 됐기 때문에 한국의 레퍼런스를 기반으로 해외에서 또 초청을 받을 때도 있고, 그렇기 때문에 사실 그 부분은 모든 게 열려 있다라고 보면 좋을 것 같고요. 아까 말씀하신 그 두 번째 안이 제가 이제 좀 더 스레를 떨었던 부분인데, IP가 있고 이제 프로덕이 있다면 사실 이 부분은 뭐를 먼저 선택을 하는지가 해외 시장 진출에 더 적합하다라는 관점보다는 그 회사의 역량에 저는 좀 달려있다고 생각합니다. 그게 무슨 말이냐면, 제가 처음에 그 디자인 컨텐츠 회사를 만든다랍시고 처음에 회사를 만들었을 때 직원이 2명이었거든요. 예산도 없었습니다. 근데 내가 이 IP를 하나의 IP 컨텐츠를 만들어서 전폭적인 투자를 하면서 컨텐츠를 만들어낼 수 있나? 내가 이 하나의 캐릭터 IP를 많은 사람들이 알 수 있게끔까지 만드는 마케팅 제어와 소스를 넣을 수 있냐라는 관점에서 저는 제가 못한다라고 생각을 했거든요. 그렇다면 우리 회사는 IP 기반의 어떤 애니메이션이라든지 웹툰이라든지 이런 거는 못한다. 그러면 오히려 역으로 전통적으로 IP 컨텐츠 회사의 행보가 애니메이션과 웹툰과 이런 거가 성공이 되면 굿즈 뭐 라이선싱을 풀면서 수익화하는 구조였는데, 그럼 오히려 나는 어차피 컨텐츠를 못하니까 역발상을 해서 굿즈를 먼저 만들어서 굿즈가 만약에 팔린다면 그게 시장성이 있는 거 아닌가? 그럼 역으로 그때가 됐을 때 내가 투자를 하든 투자를 받든 애니메이션을 만들든 뭐 웹툰을 만들 수 있지 않을까? 그래서 제가 처음에 했던 전략이 아까 말씀드렸던 전국의 교보문고의 우리 제품 닭갈자가 그 차원에서 나왔던 거였거든요. 그러니까 저희는 스테이셔너리를 그러니까 문구류를 판매하는 회사가 아니라 문구류가 저희한테 주력의 제품이었지만 IP를 알리고 사실상 마케팅이라는 관점에서 했던 거였기 때문에, 그래서 그거는 이제 그 대표님께서 본인의 회사의 역량과 리소스를 점검을 해보신다면 뭐를 선택하실지가 좀 답이 나올 수 있지 않을까 싶습니다. 사실 이제 IP를 기반으로 해서 이제 심 대표님이랑 패트릭이랑 같이 컨소시엄으로 진행을 했던 그 프로젝트가 어느 정도의 규모의 프로젝트였는지도 좀 궁금하고요. 그래서 이게 그 각각 양사 측에 이제 심 대표님께는 이 프로젝트가 어떤 발판이 됐었는지, 그리고 패트릭은 이러한 프로젝트의 레퍼런스가 나중에 어떤 식으로 또 발전이 될 수 있었는지, 그런 것들도 한번 얘기해 주시면 감사할 것 같습니다. 첫 번째 프로젝트가 이제 TOP라는 몰이 있었고요. 그 TOP 몰이라는 게 약간 뭐 신촌현대백화점과 유사한 규모와 포지셔닝이었습니다. 그래서 그 TOP 몰 전체의 전체 데코와 뭐 약간 리브랜딩까지는 아니더라도 전반적으로 저희 캐릭터로 이제 그 전시 형태로 이제 진행을 하고 팝업 스토어를 여는 그게 첫 번째 행보였고요. 그리고 또 가장 마지막으로 했던 부분이 그 하버시티라는 이제 쇼핑몰이 있는데, 하버시티 안에 그 갤러리가 있습니다. 그래서 그 갤러리 안에서 두나띵 그 이제 전시회를 개최하는 그런 이제 오프라인 영역에서 많이 협업을 했었고요. 그래서 저희가 이제 오프라인 영역에서의 팝업 이벤트로 진행했던 이제 뭐 여러 국가에서 진행했던 규모 중에 패트릭과 함께 했던 거가 좀 중상위 정도의 규모였었고, 그래서 저희한테는 이런 오프라인 팝업 이벤트가 수익적인 측면도 따라오지만 우리의 어떤 브랜드의 가치와 어떤 그 인지도 확산에 분명한 도움이 있다라는 거를 알게 됐고, 그래서 그 홍콩의 패턴을 대만에 그대로 적용해야겠다라는 전략까지 이어졌기 때문에 저희한테는 되게 영향을 많이 줬던 프로젝트였습니다. 사실 저도 처음 홍콩 갔을 때 그때 미스터 두너띵이 TOP 몰에 있는 걸 봤거든요. 한국에서 몰랐다가 홍콩에서 알게 됐어요. 예, 미스터 두너띵 캐릭터 되게 이쁜데 좀 이따가 또 하버시티에도 나오고, 하버시티 홍콩의 랜드마크 백화점입니다. 아시겠지만. 마지막 코멘트 하나씩 소감 한마디 해주시면 감사하겠습니다. 네, 일단 뭐 제가 이 자리에 설 수 있는 깜냥인지는 모르겠지만 이렇게 경청해 주셔서 너무 감사했고,
또 패트릭 또 오랜만에 뵈서 너무 반가웠는데 네 저녁에 맛있는 거 사주세요. 감사합니다. 네, 박수 한번 쳐주세요. 고맙습니다. 패트릭. To be here to be a guest of a forum in Korea. So thanks very much for both Sajanim and the team. Yeah, they have paid a lot of effort to prepare today's forum. And my last sharing. Okay, everybody want to extend their business to overseas. Not only in Korea. I also have my partners in Japan, my partners in Australia, UK. Okay, they all think about how can we jump out from our domestic market. No matter right now they are suffering from the economic recession or what. So, my own sharing is before we start everything, we need to have a very clear, I can say, business plan. Business model, okay, and then when you have your own blueprint, you can act along with the business plan. Of course, it may change from time to time, but at least okay, I have a clear roadmap and guideline for what I want to do in the future. Okay. Second one is, of course, we always need partner. We can't do everything. Okay. Good partner is one of the important criteria to make your business success. Yeah. 감사합니다. 감사합니다. 저 광고 하나만 하고 마치겠습니다. 매달 이제 이런 세미나를 진행할 텐데 다음 달은 이번에는 홍콩 위주로 진행했으니 다음 달은 싱가포르 쪽, 싱가포르 쪽 비즈니스 진행할 계획입니다. 싱가포르에 진짜 탑1, 자신 있게 탑1이라고 말씀드릴 수 있는 클라이언트가 바로 창의공항. 근데 이 창의공항의 부사장님을 같이 또 섭외를 했고요. 그때 이 창의공항의 부사장님과 함께 글로벌 랜드마크 프로젝트를 함께 진행한 우리 지금은 한국 SAP 부사장님이신 원영선 부사장님을 모시고 한번 6월 행사를 진행할 계획이니 이 행사도 많은 관심 가져주시고 또 참여해 주시면 또 싱가포르에서는 어떻게 비즈니스가 이루어지는지, 어떻게 한국의 기업이 이렇게 큰 랜드마크 프로젝트들을 현지에서 따내는지, 어떤 파트너와 함께 했는지, 그리고 이걸 심사했던 저 부사장님은 어떻게 우리 한국 제품들을 받는지에 대해서 한번 재미있는 이야기들을 또 만들어 가겠습니다. 네, 그러면 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.